नमो भूतनाथं नमो देवदेवं नमः कालकालं नमो दिव्यतेजं नमः कामभस्मं नमः शान्तशीलं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठम्. Namaste friends. Sri Rajarajeshwara Temple is one of the very prominent temples in North Malabar, in Kannur district, North Kerala and south of India. It is approximately 25 kilometers from Kannur. From Kadalivanam, it's hardly about less than 20 kilometers. This is a temple which is one of the 108 Shiva temple consecrated and treated as the Shakti Peetham. This temple was built by Parashurama but consecrated by Agastya, sage Agastya. It is believed to be the place where goddess Sati's head fell off after the Dashayagya. Sri Rajarajeshwara Temple is a Shiva temple located in Talipparambu village in the Kannur district of North Malabar of North Kerala, South India. It's about 25 kilometers from the town of Kannur. This temple is regarded as one of the existing 108 ancient Shiva temples and a prominent one of ancient Kerala. It is built by Parashurama, they say, and is considered as a Shakti Peetham, and it is believed to be the place where the head of goddess Sati fell off. Another important factor over here is, in this temple, women are allowed to enter only at night after 7:15 p.m., that is after the dinner of the god. Also, in ancient times, the Brahmana women, the female, they are not allowed to enter this temple. The most significant legend associated with this temple says how Parashurama once came across an ancient shrine which had a significant spiritual power lying in ruins, which left him grief-stricken, and he wanted to know how the shrine landed in such a neglected state, which is even now many temples. To know more about the shrine, he called for sage Narada, who came here and narrated the fall of the temple. According to the story, a sage named Sanaka and others had churned a disk of the sun to lessen its heat. They had mixed the dust which rose while churning with Amrita, the divine nectar of immortality, and divided it into 3 parts, which was presented to Brahma, Parvati and Shiva. Parvati handed over the lingams to 3 kings who were offering her intense prayers to invoke her. One of the 3 idols was given to the Mandata in the Treta Yuga, and the other 2 to Muchakunda and Shataswaman in the Dwapara Yuga. Each of them was advised to install the idols in a place where there is no death took place, no creature had taken place naturally, or any dead body cremated. After long search, Mandata found a small place which matched the description and could accommodate only a small plate. This region is the present Talipparamba area where the Rajarajeshwara temple is. And the king installed the idol here. Along with the passage of time, the Jyotirlinga got buried in the earth, making this place spiritually vibrant and brought the Treta Yuga to an end. Next, in the Dwapara Yuga, Muchakunda received the second lingam, and the goddess gave the same instruction to him as well for the installation process. He too got attracted to the same spot where Mandata installed the first lingam. The powerful next came Shataswaman. The second lingam also got dissolved itself into the earth as was in the first one, making the place even more powerful. The next came the Shataswaman, who also was naturally attracted to the same place and installed his lingam here. While the performing of the installation rituals, this idol too began to sink into the earth, and the king prayed to Agastya Muni to offer guidance.
The sage appeared, it seems, and lit a ghee lamp and prostrated before the Lord 12 times. When he began his 13th namaskaram, the prostration, the lingam got fixed firmly, and therefore the number of prostrations came to be known as 12 and a half. With the installation of the third lingam, the place holds 3 times the power of visiting a shrine. The ever-shining lamp, after hearing the story, Parashurama decided to renovate the temple, for which he called upon Vishwakarma, the celestial architect himself, to do the needful. During the last stage of the renovation works, Agastya Muni made his appearance, and after performing the abhishekam to the idol, he lit a ghee lamp, what he has done in the earlier time, which still remains burning with ghee offerings made by devotees in pitchers made of copper, gold and silver, which is considered as an important offering to the deity here. It is also the fact that this temple, it seems, was consecrated by Shatasoman. തിരുമേനി താങ്കൾ എന്ത് തന്നെ പറഞ്ഞാലും എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും ഞാനത് ശ്രീ രാജരാജേശ്വര സ്വാമികളുടെ നീലകണ്ഠന്റെ മഹാദേവന്റെ മുഖത്തുനിന്ന് വരുന്നതായിട്ട് എന്നെടുക്കുള്ളൂ. ഇതിനൊന്നും നമുക്ക് മില്ലിനിയം ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എക്സാക്ട്ലി അറിയില്ല. പലതും താളിയോലയിൽ കുറിച്ചിട്ടിട്ടില്ല അല്ലേ? പക്ഷെ നിങ്ങളെപ്പോലെ താങ്കളെപ്പോലെ ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാരെങ്കിലും പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഇതൊന്നും പകർന്നു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ അടിവേ തന്നെ പോവില്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ഈ ഉദ്യമം ആരും പറഞ്ഞല്ല, ഞാൻ സ്വയം തീരുമാനിച്ചെടുത്തൊരു ഉദ്യമമാണ്. കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇത് സംതിങ് ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ എ ഹെവി വേ. അപ്പൊ എനിക്ക് അപ്പോഴേ തോന്നിയത് 2-3 വർഷം കൂടെ ഒന്നും പോവില്ലാന്ന്. സോ ദിസ് ഐ ഡിസൈഡ് ബിക്കോസ് ഐ ബിലോങ് ടു നോർത്ത് മലബാർ. ഞാൻ ആക്ച്വലി എറണാകുളത്താണ്. ഞാൻ ലോകം മുഴുവനും സഞ്ചരിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ്. അതായത് ടൂറിസം കൊണ്ട് ആൾക്കാരെയും കൊണ്ട് ടൂറിസം ഹോൾ വേൾഡ് ഹാസ് ടു ഗോ, ഇൻക്ലൂഡിങ് എന്താ പറയാ, ഏത് സ്ഥലവും അങ്ങനെ പോവാത്തതില്ല ഇപ്പൊ. വളരെ അതേ സമയത്ത് ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ ടെമ്പിളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. ഒരു സംശയമില്ല, നമ്മൾ കണ്ടതായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രം തന്നെയാണ് മഹാരാജാവ്. അതെ, എനിക്കറിയേണ്ടത് എന്റെ ബേസിക് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ഉത്തരം പറയുന്നത് ഏത് രീതിയാണ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ബുക്ക് തിരുമേനിയുടെ അറിയുന്ന ഇവിടുത്തെ സങ്കല്പം ഉണ്ടല്ലോ, അത്ര കുറച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി, അത്രയും മതി. ഇത് യൂട്യൂബായിട്ട് ലോകം മുഴുവനും പോകുന്നു. 2, ഐ വാണ്ടഡ് ടു മേക്ക് ആ ഗവൺമെന്റ് ടു റിയലൈസ് ദാറ്റ് നിരീശ്വരവാദമല്ല വേണ്ടത്, ഈശ്വരവാദമാണ് വേണ്ടത്. നളിന പൊതുവാൾ കാൺകോ. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ ഇത് റൂറൽ ടൂറിസം ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ഐതിഹ്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് പല രീതിയിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട്. ബുക്കിൽ പറഞ്ഞതൊക്കെ അല്ല ചിലപ്പോ എന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു. എക്സാക്ട്ലി. താങ്കളുടെ അച്ഛൻ അങ്ങയുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ പറഞ്ഞാൽ മതി. ബുക്സ് റിട്ടൺ ബൈ ഫ്യൂ പീപ്പിൾ ഹു പ്ലാൻ ടു മേക്ക് എ ബുക്ക്. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, പിന്നെ എന്താ പറയാൻ വിചാരിച്ചു, പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് റിസർച്ച് നടത്തിയതാണ്. റിയലി? ഓ, ദാറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ്. ദൈവമേ, ഞാൻ കുറച്ച് റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കേട്ടും ഇതിനു മുമ്പേയും പലതും ഉണ്ട്. കാരണം ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ആധികാരിക ചൊല്ലൂർ നാഥോദയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആധികാരിക ഗ്രന്ഥമുണ്ട്. ചൊല്ലൂർ, ഇതിനെ പെരിഞ്ചല്ലൂർ എന്നാണ് ഈ ഗ്രാമത്തിനെ പറയാറ്. ഈ ഗ്രാമത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് 8-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതപ്പെട്ട ചൊല്ലൂർ ഗ്രാമം ചമ്പുവാണത്, ചമ്പുകാവ്യാണ്. അപ്പൊ അത് ഞാൻ കോഴിക്കോട് പോയിട്ട് അവിടെ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഒരു കോപ്പിയൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ട് ഞാൻ ചെറിയ രീതിയിൽ അപ്പൊ അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് തിരുമേനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എനിക്കിത് പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതി. That's most important. എത്താന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മില്ലിയൻ ഇയേഴ്സ് എഗോ നടന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഇപ്പം ഇഫ് യു റീഡ് ദ there are many books which have come now. മേലുഹ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബുക്ക് ചിലപ്പോൾ വായിച്ചാണ് താങ്കൾ ശിവനെ പറ്റിയിട്ട്. പിന്നെ ദി ഓത്ത് ഓഫ് വായുപുത്ര, ദി സീക്രട്ട് ഓഫ് നാഗാസ്, ഇതൊക്കെ പുതിയ പുതിയ ബുക്സ് ആണ്. അതിലൊക്കെ ശിവൻ മനുഷ്യനായി ജനിച്ച് ദൈവമായി, എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ദൈവം ജനിക്കില്ല, ദൈവം ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പോഴും. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് അതൊന്നും അറിയില്ല, ബിക്കോസ് 5000 years ബാക്ക് നടന്ന കാര്യമാണ്. പ്ലീസ് സേ വാട്ട് എവർ പ്ലീസ്. ഇനി ഞാൻ എന്നൊക്കെ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുകൊണ്ടല്ല, നിങ്ങൾ ചോദ്യം പറഞ്ഞോളൂ ജസ്റ്റ് അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ. ഇവിടുത്തെ മഹാരാജാവ് പെരുന്തൽക്കോവിലപ്പൻ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഭാരതത്തിലെ തന്നെ പ്രഥമ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഉത്തമ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നു. തളിപ്പറമ്പ്
മഹാരാജാവ് പെരുന്തൽക്കോവിൽ ക്ഷേത്രം. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രതിഷ്ഠാ ഐതിഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എന്റേതായ രീതിയിൽ ഞാൻ കേട്ട് എനിക്ക് അച്ഛന്മാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന രീതി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ശ്രീപരമേശ്വരൻ പാർവതി ദേവിക്ക് പൂജിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 3 ബിംബങ്ങൾ ആദിത്യനെ കടഞ്ഞിട്ട് അതിന് തങ്കത്തിന്റെ 3 ബിംബങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. അപ്പൊ ആ ബിംബങ്ങള് പിന്നീട് കലിയുഗത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നപരിഹാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാന്ധാത്താവ് മഹർഷി പറഞ്ഞ മഹർഷിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് പരമശിവനെ തപസ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എടുക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ശിവലിംഗം വാങ്ങിച്ച് പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. അപ്പൊ ആ ശിവലിംഗം ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി താഴേക്ക്. പിന്നീട് മുജുകുന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മഹർഷി അദ്ദേഹവും എന്ത് ചെയ്തു, 2ാമത്തെ ശിവലിംഗവും തപസ് ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചു പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. അപ്പൊ പ്രതിഷ്ഠിച്ച ശിവലിംഗവും താഴേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്നാണ്. 3ാമത്തെ അഗസ്ത്യമുനി ഉണ്ടായിരുന്നു. അഗസ്ത്യമുനിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ശതസോമനാണ്, ശതസോമ രാജാവ്. അദ്ദേഹം മൂഷിക വംശത്തിലാണ് ഞാൻ കേട്ടത്. ഈ ശതസോമ രാജാവ് തപസ് ചെയ്ത് ഈ ശ്രീപാർവതി ദേവിയുടെ അടുക്കിലുള്ള 3ാമത്തെ ശിവലിംഗം അത് പരമേശ്വരൻ തരാൻ, അതായത് ശ്രീപാർവതി ദേവി അങ്ങനെ പൂജിക്കുന്നതാണ്, അത് കൊടുത്തുവിടാന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ എങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ തപസ് കൊണ്ട് എന്തായാലും കൊടുക്കണമെന്ന് പരമേശ്വരനുണ്ട്. അപ്പൊ ശ്രീപാർവതി ദേവി കുളിക്കാനോ മറ്റോ പോയ സമയത്ത് ശിവലിംഗം ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തുന്നാണ്, അറിയാണ്ട് കൊടുത്തുന്നാണ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഈ അഗസ്ത്യന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ശ്മശാനമില്ലാത്ത സ്ഥലം എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നും അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ശ്മശാനം ഇല്ലാത്ത ഭൂമി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ശിവന്റെ ഭൂതഗണങ്ങളിൽ പ്രധാനിയായ ഒരു ഭൂതഗണം, പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പല രീതിയിലും പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു പ്രധാനിയായ ഒരു ഭൂതഗണം നന്ദി അല്ല ആ പേരിപ്പോ പരാമർശിക്കാൻ പറ്റൂല, അതിൽ പല വൈദികങ്ങളുണ്ട്, പല രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭൂതഗണത്തിന് അയച്ചു ഈ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ ആ ഭൂതഗണം വന്നിരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇന്ന് തളിപ്പറമ്പിൽ പെരുന്തൽക്കോവിലപ്പന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് കാണുന്ന അരവത്ത് ഭൂതനാഥ ക്ഷേത്രം. അവിടെയാണ് ആദ്യം വന്നിരുന്നത്. അവിടെ വന്നിട്ട് സ്ഥലമൊക്കെ നോക്കി കൺഫേം ആക്കി, എന്നിട്ട് അവിടെ പോയി ഇതാണ് ശ്മശാനമില്ലാത്ത പറമ്പാണ്, തളികയുടെ പോലെ ഇല്ല ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്, ഇവിടെ പറ്റിയ സ്ഥലമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിവരം കൊടുക്കും. അങ്ങനെ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശതസോമന് ബിംബം കൊടുക്കുകയും അദ്ദേഹം പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ പ്രതിഷ്ഠാ സമയത്ത് എന്ത് പറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിംബം ഈ മറ്റു 2 ബിംബങ്ങളും താഴേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയതുപോലെ ഇതും ഇറങ്ങിപ്പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അത് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കാമധേനുവിനെ കറന്ന പാലുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് കടാവളക്കായിട്ട് പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. അത് മാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹം എന്നിട്ട് പ്രത്യേക ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, അവിടെ നമസ്കാരവും തുടങ്ങി. അദ്ദേഹം നമസ്കരിച്ച് 12:30 നമസ്കാരമായ സമയത്ത് ബിംബം നിന്നു എന്നാണ്. അവിടെ നിന്നു. അപ്പൊ ആ 12:30 നമസ്കാരത്തിന് ഇന്നും പ്രാധാന്യമുണ്ട്.